చాలా మంచి ఐడియా. ఎందుకంటే విమెన్ షుడ్ సపోర్ట్ అదర్ విమెన్ అండ్ ఇట్లా కలిస్తే వన్స్ అ ఇయర్ మేబీ, బట్ ఇట్ బ్రింగ్స్ ఫోకస్ ఆన్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ విమెన్ and what women's requirements are. ఎందుకంటే as time goes on, there will be different requirements, different needs that women have. And I think it is important to focus on these and for women to come together and also for them to think of what ways they can move forward. నమస్కారం, నా పేరు రిషిత. నేను సింబైసిస్ యూనివర్సిటీ నుండి వచ్చాను, పూణే. సో ఇక్కడ ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా ఏదైతే చేస్తున్నారో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ చాలా ఇన్సైట్స్ ఇస్తున్నారు. సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి చెప్తున్నారు అండ్ వాటి వల్ల మేము నేర్చుకుంటాం. సో స్కామ్స్ ఎలా అవుతున్నాయి, మేము ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలని, మేము సేఫ్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి. అండ్ స్పీకర్స్ కూడా చాలా బాగా చెప్తున్నారు. ఉమెన్స్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు, ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఎలా చేయాలి, ఎలా అంటారు, దే ఆర్ గివింగ్ ద ప్లాట్ఫామ్ వేర్ ఉమెన్ కెన్ షోకేస్ దెమ్సెల్ఫ్. So it is really helpful for us as well. Thank you so much. Dr. Manasa, family physician, Apollo Clinics andi. Empower first season starting. I wish everybody very good luck. Idi illane chaala years celebrate chesukovalani korukuntu. It's a good platform for the women to come together, women entrepreneurs, women's health, who want to grow and keep social communications open. It's a very good platform. Message for women: balance is not doing everything. It is choosing your priorities. Stop junk. First, this new generation should stop junk food. Eat homemade food. Prioritize that you had all your balanced nutrition in first before you go for a junk food. And exercise regularly. Childhood health బాగుంటే teenage health బాగుంటుంది. Teenage health బాగుంటే reproductive health బాగుంటుంది, and then your old age. Previous years నువ్వు ఎలా నీ బాడీని చూసుకున్నావు అనే దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ బాగుంటుంది. I'm Dr. Rupashri. I'm an assistant professor from Koti Women's University. And the reason why I am here is Dr. Somini, who is the organizer, is my first batch biotechnology student, and she is a leading entrepreneur. And I am just stepping into entrepreneurship. So I wanted to venture into the Women Entrepreneurs Forum to see how well established the women are in this current day world. And due to the upcoming Women's Day, because we are a 100-year-old educational institution, Koti Women's College, which has been recently converted into Veeranari Chakali Ailama Women's University, the first Women's University of Telangana. So we have been empowering and educating women since past 100 years, and we are into the system for women's upliftment. So this is also another reason that I wanted to attend this Empower Her, and it's been a wonderful experience from morning till now. Whatever sessions have been conducted, they're really very much knowledge giving and a truly learning experience for all of us. And I think this would carry a very good message to the upcoming entrepreneurs and also the youngsters who are looking forward into the current business world and who want to set their financial freedom into the market. So I am once again here's wishing everybody a very happy Women's Day and wishing this event a very good success. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మధురిమ అండి. సో నేను ఐఎమ్ హియర్ టుడే బికాజ్ రూపశ్రీ మ్యామ్ నాకు మా కాలేజ్లో మా లెక్చరర్, సో షీ టోల్డ్ మీ అబౌట్ ద ఈవెంట్ టుడే. అండ్ ద ఆర్గనైజర్ సౌమిని సుంకర గారు ఇస్ హర్ స్టూడెంట్ అగైన్. సో మేము వీఆర్ హియర్ టుడే. ఐఎమ్ అ బడ్డింగ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్. నేను శ్రీకామాక్షి మ్యూజిక్ క్లాసెస్ అని, బేసిక్లీ ఐఎమ్ అ కర్ణాటిక్ వోకలిస్ట్. శ్రీకామాక్షి మ్యూజిక్ క్లాసెస్ అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా కర్ణాటిక్ వోకల్, అన్నమాచార్య కీర్తనలు, అన్ని రకాల పాటలు నేర్పిస్తూ ఉంటాను. సో యాజ్ అ బడ్డింగ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి అయిన సెషన్స్లో చాలా మంచి వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ నేర్చుకున్నాము. అలాగే హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ గురించి కూడా మంచి డిస్కషన్స్, ప్యానెల్ డిస్కషన్స్ అవి అయ్యాయి. సో ఏవైతే విన్నామో అవి హోప్ఫుల్లీ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కానీ అన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుందామని అనుకుంటున్నాము. సో అందరికీ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు అశ్విని. మేము సిద్దిపేట నుంచి వచ్చాము. మేము తేనెటీగలను పెంచుతూ రైతులకు ఉపాధిని కల్పిస్తున్నాము. అలాగే ఆ తేనెటీగల ద్వారా పొందిన తేనెను మగధ అనే బ్రాండ్ ద్వారా మేము మార్కెట్లోకి సేల్ చేస్తున్నాము. ప్రజెంట్ ఈరోజు మేము ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇక్కడికి రావడం వల్ల ఏంటంటే చాలా మంది పెద్దవాళ్ళని కలిసిన ఇక్కడ ఏంటంటే IAS, IPS
వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు తీసుకున్న స్ట్రగుల్స్, వాళ్ళు చేసిన వర్క్, వాళ్ళు ఎలా చేస్తే మనం పైకి వస్తాము, మన బిజినెస్ని కానీ మనం ఉమెన్స్ అని వెనుకబడకుండా మనం త్రూ అవుట్ మన నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ మార్కెట్లోకి ఎలా రావాలి అనేది చెప్పారు. ప్లస్ ఏంటంటే మనం చేసే బిజినెస్కి బ్రాండింగ్ ఎలా ఉండాలి, మన థాట్స్ ఎలా ఉండాలి, నవైడేస్ మార్కెట్లో ఉన్నదానికి మనం ఇంకేం చేస్తే ముందుకు వస్తాము, అట్లాంటి మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ కూడా కొన్ని చెప్పారు. వాళ్ళు త్రూ అవుట్ వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్, ప్రజెంట్ సొసైటీలో ఉమెన్స్ ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ కూడా కొన్ని వాళ్ళు చెప్పారు. వాటి ద్వారా ఏంటంటే మనం మన నాలెడ్జ్ను గ్రో చేసుకుంటూ మనకున్న స్పెషలైజేషన్తోని ఇంకేమైనా స్ట్రగుల్స్ ఏదైనా ఉన్నా వాటిని సొల్యూషన్ వెతుక్కుంటూ మనం మంచి మార్కెట్లో ఉండాలని కొన్ని పాయింట్స్ కూడా వాళ్ళు ఈరోజు రేజ్ చేశారు. అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పాయింట్ అనేది రేజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ ద్వారా మాకు మోటివేషన్ అనేది ఈరోజు జరిగింది. ఒకరు ఐపీఎస్ అరుణ భగున అని వాళ్ళు చెప్పారు. కొన్ని పాయింట్స్ ఏంటంటే మనం గ్రో అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే స్ట్రగుల్స్ తర్వాతనే వస్తాయి. అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే ఫెయిల్యూర్ వచ్చినా సక్సెస్ వచ్చినా ఏంటంటే యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఫెయిల్యూర్స్తోనే సక్సెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడే బిజినెస్ అనేది కంటిన్యూగా రన్ అవుతుంది అని కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి వాళ్ళు చెప్పారు. దాని ద్వారా ఏంటంటే మేము చాలా మోటివేషన్ అయ్యాము. థ్యాంక్ యూ. హలో, నా పేరు రాయకోడ్ రమ. నేను షేర్లింగంపల్లి మున్సిపల్ ఆఫీస్ నుండి సిఓగా పనిచేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఎంపవర్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే సీనియర్ ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ మేడంలను చూసాము, ఇంకా చాలా మంది ఎంటర్ప్రీనియర్స్ని చూసాము. వాళ్ళలో ఉన్న నైపుణ్యాన్ని వేరే వాళ్ళకి చెప్పి మీరు కూడా ఇలా ఉండాలని చెప్పి మాకు సలహాలు సూచనలు ఇచ్చినందుకు మేము ఎంతగానో గర్వపడుతున్నాము. ఎందుకంటే తెలియని విషయాలు ఎన్నో తెలుసుకున్నాము. మాలో ఉన్న నైపుణ్యాన్ని కూడా బయటికి తీయగలము అన్న ఆలోచన మాకు కూడా వచ్చింది. కాకపోతే మేము సంఘాల్లో పనిచేస్తాం కాబట్టి మా వాళ్ళని అందరినీ కూడా ఈ విధంగా ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళలో ఉన్న నైపుణ్యాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చి ఇందిరా మహిళా శక్తి ద్వారా చాలా యూనిట్స్ పెట్టియాలని అనుకుంటున్నాం.